ब्रेक तो बाद तुहाडे सारे दा स्वागत है यूके स्पॉटलाइट प्रोग्राम दे विच। इस प्रोग्राम दे विच सेवा करन वाले लोकां नूं अवार्ड्स दे नाल भी सम्मानित किया गया। Thank you to yourselves for inviting me tonight, and a thank you to Mr. Nidja in the first instance for inviting me to the camps. For a bit of context, Mr. Nidja's my uncle-in-law, so it wasn't just some random white bloke he asked off the streets of London to go and have a look at these camps. And I should also say before I get into it that I should probably have spoken to Kieran in a little bit more detail before, because some of what you've already heard you're going to hear from me again. Because it is really, really important. I think a couple of the key things I would say, having reflected on the trip in its entirety in the camps itself, I think that the first thing to say is really around our position and where we are here in the UK in relation to the NHS and access to healthcare, or free access to healthcare. Don't get me wrong, I think the NHS has got some problems and they're well documented in the public domain, but we take access to the NHS for granted, for sure. Whenever there is a need for anything, even in Seven Kings, we only have to ask him. When it comes to sports, our favorite sport, kabaddi, every year, without asking, he paid them money. Even this year, he paid them the check of £10,000. This is not all. Any charitable organization in the community, be it religious or any other, he is always there. We are very, very proud of him. Tonight we are going to honor him for his charitable work for the community. My name is Lanik Banga. I was with my partner. We came along for the second time this year at the guests of the Binnings family. In typical fashion, I wasn't given much time to prepare, so excuse me if this is very brief, but just to add to what was being said already, Jack's experience was interesting. I think that the word humbling comes to mind, as well as eye-opening. And I think on the first time I went, it was very much a very humbling and very eye-opening experience. However, the second time, I think that the overwhelming feeling, and I think it's often once you come back, you then start reflecting, that the overwhelming feeling was the pride, I think, of the community, both from the UK and also within the villages. But also, I came away feeling a lot more inspired. It was hard to see some of the things, but it was also extremely empowering to see how people are dealing with the adversity and actually making a difference. So I'm going to keep it really short, because I know the food, the main courses are on their way. But yeah, and again, if anybody wants to maybe find me at some point, we can have a further conversation. सिख वेलफेयर सोसाइटी एक अजिही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेवा ते समाज दे भले दे लई काम कर रही है। ये ऑर्गेनाइजेशन 2008 विच पंजाब ते भारत दे ग्रामीण क्षेत्रा विच फ्री मैडिकल कैंप जिवें कि आई कैंप ते कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां नूं कैंप दे जरिए कई लोगों का इलाज कर चुकी है ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ही कई लोगों की जान भी बचा चुकी है। ये यूके दी ऑर्गेनाइजेशन कई चैरिटीज़ नूं भी सपोर्ट कर रही है। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਸਿੱਖ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 17th ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ what would you like to say? I would like to say ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਵੈਂਟਸ really important ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ because at the moment ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ representation ਵਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ it's really important so ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ opportunity ਮਿਲਦੀ ਹੈ showcase ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ so you are representing Punjabi language, you know, because you are a professor as well. So, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ
ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਲਿਖਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੀਏ ਬਿਕਾਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ So you are a special guest in Social Welfare Society Annual Function Award. ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ really lovely and moral and I'm really grateful ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਗੈਸਟ ਆਫ ਆਨਰ ਦੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ and it's really lovely atmosphere energy is really positive so thank you ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ invitation My dad is one of the members of Sikh Welfare Society and we do come to these annual functions every year and this year actually I went to the medical camps in India and participated as a doctor there so it's it was a truly life-changing very interesting experience and I've just come to listen to all the other charity work they've done. You are so young so ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਰਿਟੀ I'd say ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਚਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਲਾਸਟ 17 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਈਅਰ ਲੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਨਾਟ ਜਸਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ they do a lot of charity work and ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟਸਟੈਪਸ ਥੋੜਾ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਲੱਕੀ ਆ So you are very young and you are involved in charity based programs so ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਜੋ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ I think ਇਸ ਇਵੈਂਟਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਯੈਸ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ but what I'd say to maybe the children of the members or other young people that are attending actually if you participate in these events young people have so many skill sets so much things they can contribute and actually attending the events attending India and seeing with your own eyes what sort of work they're doing being involved in it that's probably what I would recommend for the younger generation. Thank you so much. Thank you. सोसाइटी ये 2008 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਸਾਈਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨਲ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਤੇ ਆਮ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਟੂ ਜੁਆਇਨ them Congratulations. ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੈਰਿਟੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਲਦਾ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਾਰਡ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਜੰਗੀ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੋਰੀਏ ਔਰ ਨਾਲ ਚਲਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜੋ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜੋ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸੋ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਸ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਜੋ ਮੈਂ ਰਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹਾਂ
ਪਰ ਇਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੈਰਿਟੀ ਬਿਗਿਨਸ ਐਟ ਹੋਮ। ਤਾਂ ਜਿਨੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ UK 'ਚ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੰਡਨ 10K ਦੀ ਮੈਰਾਥਨ ਵੀ ਨੱਠੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1000 ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਗ੍ਰੇਟ ਓਮਨ ਸਟਰੀਟ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੁਈਨ ਮੈਰੀ ਕਿੰਗ ਜੋਰਜਸ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਮੇਅਰਸ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਸਵੰਤ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਚੈਰਿਟੀ ਜਿਸ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ। 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਰੱਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੈਰਿਟੀ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਲੈਸ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਦੈਨ ਯੋਰਸੈਲਵਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, very proud of them. Well, I just think the Sikh Welfare Society is doing such marvellous work for the community both here and back home in the Punjab, and I was just so delighted to hear that in the 15 years already there have been over 10,000 cataract operations carried out, medical care, and all the support here in terms of our children in hospital, and I'm just so amazed at the great good that's being done and delighted to be part of this evening. ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਹੋ ਗਏ, ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਗਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ TV Sky 761।